ہم سب جانتے ہیں کہ کہانیاں سننا تو سب کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی ہماری کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری مزیدار کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سردیاں اپنے عروج پر تھیں۔ دور دور تک برف پھیلی ہوئی تھی۔ وقفے وقفے سے دیوار کے درختوں کی شاخیں چٹکنے کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ ہم اپنی دادی جان کے کمرے میں انہیں گھیرا ڈالے بیٹھے تھے اور دادی جان ہمیں کہانیاں سنانے سے انکاری تھیں، لیکن ہم نے زبردستی انہیں منا ہی لیا اور انہوں نے اپنی کہانی شروع کی اور کہنے لگیں کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پانی کی قلت کے باعث میں اور میری آپا سحری کے وقت پانی بھرنے جایا کرتے تھے۔ میری آپا مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ کبھی اذان سے پہلے اور کبھی اذان کے بعد وہ برتن لے کر آ جاتی اور ہمارے گھر کی دیوار کو زور زور سے کھٹکھٹاتی تو میں فوراً جاگ جاتی، کیونکہ میرا بستر دیوار کے ساتھ ہوتا تھا۔ میں فوراً اپنا برتن اٹھاتی اور باہر نکل آتی۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوتا تھا اور گیدڑوں کی آوازیں دل کو ڈرا رہی ہوتی تھی۔ دل میں بہت سا خوف لے کر ہم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے چلتے ہوئے پانی کی طرف جانے لگتے تھے۔ جھاڑیوں میں تھوڑی سی بھی کوئی ہلچل ہوتی تو ہمارا دل حلق میں آ جاتا۔ میری آپا کافی مضبوط اعصاب کی مالک تھیں، جبکہ میں کافی ڈرپوک ہوا کرتی تھی۔ پانی لانا کیونکہ مجبوری تھا۔ ہمارے گھر میں پانی نہیں تھا اور میری ساس بوڑھی تھی۔ 3 بچے تھے، میری 1 بیٹی اور 2 بیٹے۔ شوہر تو روزی کمانے کے لیے باہر نکلتے تو مہینوں بعد ہی واپس آیا کرتے تھے۔ ہم دونوں پانی لینے کے لیے نکلتی تو آگے آگے میری آپا ہوتی اور پیچھے پیچھے میں۔ کبھی کبھار تو مجھے واضح محسوس ہوتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی اور بھی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ میں آنے والے کی قدموں کی آہٹ بخوبی سن رہی ہوتی تھی، لیکن مجھے آپا ہمیشہ کہتی تھی کہ کبھی پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، بھلے تمہیں کچھ بھی سنائی دے رہا ہو۔ میں نے ان کی بات کو اپنے پلو سے باندھ دیا تھا۔ میں اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سن کر زور سے اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتی تھی اور دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیتی تھی۔ لیکن جب بہت لمبے سفر طے کرنے کے بعد بیٹھنے کو دل کرتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے بالکل ساتھ ہی کوئی اور بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ہم یہاں وہاں گردن گھما کر دیکھتے، لیکن ہمیں کچھ دکھائی نہ دیتا۔ ہمارا روز کا آنا جانا تھا۔ ایک روز مجھے آواز آئی کہ دیوار پر کوئی زور زور سے چیزیں مار رہا ہے۔ میں اٹھی، اپنا برتن اٹھایا، لیکن اندھیرا دیکھ کر رک گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ آدھی رات کا وقت ہو۔ میں باہر گئی تو دیکھا آپا کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ میں نے یہ سمجھ کر اپنے قدم رستے پر ڈال دیے کہ وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوں گی اور میں ان تک پہنچ جاؤں گی۔ جانوروں کی آوازیں میرے دل دہلا دینے کے لیے کافی تھیں۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن میں ان تک نہیں پہنچ سکی۔ میرا سانس پھول گیا تھا۔ میں نے ساری مسافت طے کی اور وہاں پر پہنچ گئی جہاں سے ہم پانی بھرا کرتے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ آپا وہاں موجود نہیں تھی۔ میں تھوڑا اوپر کھڑی تھی اور نیچے دیکھا جہاں پانی کا کنواں تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی پانی کے ڈول ایک کے بعد ایک اپنے اوپر بہائے جا رہا ہو۔ میں نے نیچے جانا ضروری نہ سمجھا اور پانی کا ڈول الٹا کر کر اس پر بیٹھ گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد بھی پانی کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ مجھے عجیب و غریب خیال آ رہے تھے اور پانی کی آواز سے خوف سا بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے پیچھے کسی کو محسوس کیا تو میرے جسم پر کپ کپی سی ہونے لگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا اور ایک دم سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، لیکن عین اسی جگہ پر گھنے درخت کی شاخ پر کوئی عجیب سا پرندہ بیٹھا مجھ پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ عجیب قسم کا پرندہ تھا۔ میں نے ایسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سارا بدن کالے بالوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی 2 سرخ آنکھیں
मुझे घूरे जा रही थी। मैंने डर कर दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया और आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया। मेरी आंखों से आंसू भी जारी थे। मैं कहीं भी 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकती थी। भागते भागते मैं अपने घर के पास पहुंच गई। दरवाजे पर जैसे ही हाथ बढ़ाया तो आपा अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई और उनके हाथ में डोल भी थे। मैं दरवाज़ा खोलना चाह रही थी लेकिन अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरे इर्द गिर्द मेरे सारे घर वाले जमा थे। मैंने पानी के लिए आवाज़ दी तो सब लपक कर मेरी तरफ आ गए। मेरी तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई तो पता चला कि आज चौथा दिन था और मैं मुसलसल बेहोशी की हालत में थी। मैंने उस रोज़ का वाक़या सबको सुनाया तो आपा अपना माथा पीट कर रह गई और बोली, जैसा तुम कह रही हो ये सब दुरुस्त है। हम तो इसको मौजज़ा ही समझेंगे कि तुम जिंदा सलामत लौट आई हो। दरअसल जहाँ हम पानी भरने जाते थे वहाँ के करीब ही दरख्त पर एक जिन का बसेरा था और बहुत सारे लोग उसे अपनी आंखों से देख भी चुके थे। लेकिन मुझसे ये बात मेरी आपा ने इसलिए छुपाई थी ताकि मैं डर और खौफ के मारे कहीं पानी भरना बंद ना कर दूं। लेकिन उस दिन के बाद से मैंने उस तरफ जाना ही छोड़ दिया। मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया। आज भी बदन पर सनसनी सी तारी हो जाती है जब कभी उस पानी की आवाज़ और उस अजीबो गरीब परिंदे का बालों भरा जिस्म आंखों के सामने आ जाता है। आइए चलते हैं आज की दूसरी कहानी की जानिब। ये कहानी एक ऐसे घर की है जिस पर जिन काबिज थे। बाबा जान ने मेरी ख्वाहिश पर एक बड़ा घर ले लिया क्योंकि जिस घर में हम थे वो घर हमें काफ़ी छोटा पड़ रहा था। जिस दिन बाबा ने नया घर लिया हम सब बहन भाई बहुत खुश थे। 2 मंजिला ये बंगला निहायत खूबसूरत था। नीचे वाले हिस्से में 3 बेडरूम थे और ड्राइंग रूम बावर्ची खाना भी था और बड़ा सा टीवी लाउंज था। ऊपर वाले हिस्से में 2 बेडरूम, टीवी लाउंज और एक स्टडी रूम था। छोटा सा बागीचा भी था जिसमें नीम और बेर के दरख्त लगे थे। जिस दिन हम शिफ्ट हुए उस दिन काफ़ी थकन हो गई थी। रात गए तक सारा सामान वगैरह समेट कर फारिग हुए। हम सोच रहे थे कि बाकी का काम हम कल कर लेंगे। थकन इस कदर थी कि लेटते ही हम सो गए। अचानक ऐसा लगा कि कोई बाहर दरवाज़ा बजा रहा है। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने काली बिल्ली खड़ी मुझे घूर रही थी। उसको देखकर मेरी बेसाख्ता चीख निकल गई। मेरी चीख पर मेरे बहन भाई भी उठ गए और मेरे पास आकर पूछने लगे कि क्या हो गया। बिल्ली से डर गई? वो मुझे हैरत से देख रहे थे। मैं शर्मिंदा सी होकर वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। हफ्ते की रात हम बहन भाई देर तक जागते थे और बातें करते थे। अचानक रात के 2 बजे हमें बातों की आवाज़ आने लगी। जब हम दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले तो ये बातों की आवाज़ बावर्ची खाने से आ रही थी। हमने बावर्ची खाने में झांका तो काली बिल्ली सामने बैठी नजर आई। उसने छलांग लगाई और कमरे में घुस गई। अभी हम समझ नहीं पाए थे कि ये क्या हो रहा है। हमारी नज़र सामने जलते हुए चूल्हे पर पड़ी। वहाँ से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे कुछ पकाया जा रहा हो। आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया और हम बहुत घबरा गए। जल्दी से अपने कमरे में आए और सो गए। इतवार को हमारी खाला हमसे मिलने आई थी। रात देर तक वो अपने घर गई तो हम भी रात देर तक बैठकर बातें करते रहे। अम्मी की नज़र लाउंज से जाती सीढ़ियों पर पड़ी तो वो कहने लगी कि यहाँ कोई बच्चा रह गया है। खाला के छोटे छोटे बच्चे थे तो अम्मी को लगा कि कोई बच्चा शायद यहाँ रह गया है। जब हमने भी नज़र डाली तो दीवार पर छोटे बच्चे का साया नज़र आया, लेकिन जब हम उठकर ऊपर गए तो वहाँ कोई भी बच्चा नहीं था। हम सब खौफजदा होकर वापस नीचे आ गए। अगर वो बच्चा नहीं था तो वो साया किसका था? आहिस्ता आहिस्ता हम इस बात को भूल गए। कुछ माह बाद हम सब घर वालों को किसी की शादी में शहर से बाहर जाना था। जब 2 हफ्तों के बाद हम घर वापस आए तो ये देखकर हैरत हुई कि पूरा घर शीशे की मानंद चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोज़ घर की सफाई होती रही हो।
हम हैरत से देख रहे थे। ऐसा लगता था कि रोज़ काम करने वाली आकर काम करके जाती है। और जब हम गौसल खाने में गए तो वहाँ का गीला फर्श देखकर भी हैरत का झटका लगा, जैसे किसी ने ये इस्तेमाल किया हो। उसके बाद तो ये मामूल बन गया। घर के अफराद घर से बाहर होते तो गुसल खाना भी इस्तेमाल होता और बावर्ची खाना भी। वहाँ से भी खटर पटर की आवाज़ें आती और वो काली बिल्ली हमें मुस्तकिल घर में घूमती हुई दिखाई देती थी। आहिस्ता आहिस्ता हम उसके आदी होते जा रहे थे। लेकिन एक दिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसके बाद हमने वो घर ही छोड़ दिया। रात के किसी वक्त अम्मी की आंख खुली तो उन्हें महसूस हुआ कि छत पर कोई है। वो समझी कि बच्चे शायद रात को छत पर चले गए हैं। हमें देखने के लिए वो छत पर आई। वो समझी कि हम बहन भाई सोने की बजाय खुश गप्पियों में मसरूफ़ हैं। वो आहिस्ता कदमों से छत पर आईं तो वहाँ गोल दायरे में 10-12 अजीब शक्ल वालों को बैठे देखा। वो मंजर इतना खौफनाक था कि अम्मी बेहोश हो गई। और जब फजर की नमाज के लिए अब्बू उठे तो अम्मी को ना पाकर उन्हें ढूंढने लगे और जब देखा तो उन्हें सीढ़ियों पर औंधे मुंह गिरा हुआ पाया। होश में आने के बाद अम्मी ने रात वाला वाक़या बताया तो फ़ौरन ये फ़ैसला कर लिया गया कि ये घर छोड़ देना मुनासिब है, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो। इसीलिए हमने वो घर उसी दिन छोड़ दिया। दरअसल जिसे हम बिल्ली समझते आ रहे थे वो असल में एक जिन था जो हमारे घर में घूमता फिरता रहता था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें।